How Do You Create That is supported by the Open Institute for Social Science. It is a podcast about the process behind creating a work of art. Welcome to yet another episode of How Do You Create That? I'm your host Alpha, and today, Rishi Amatya, a writer, researcher, and heritage interpreter, joins me to talk about his first novel, Radha, Wrath of the Maeju. In this episode, we explore world building, writing fantasy fiction, how elements of myth, history, and tradition can be included in stories, and much more. I was thinking, मैले तपाईलाई कसरी चिन्यो भनेर there was such an interesting story क्या हामी ट्विटरमा एकअर्कालाई फलो गर्थ्यौँ अनि स्यान्डम्यान आएको थियो नि त नेटफ्लिक्सको अनि पुरा स्यान्डम्यान ट्विट गरिरहन्छ स्यान्डम्यान दिस स्यान्डम्यान द्याट भनेर so that was such an interesting way to get to know each other through art, through something common that we both like, and yeah, now we're in the podcast. Did you end up buying that omnibus? कि no? Omnibus? त्यो ठुलो हामीले कुरा गरेको थियो नि pilgrimsमा. Oh my god, the Sandman one. Oh. Oh my god, that's on a wish list. Wish list, yes. It's on a wish list. Sandman, great. So tell us something about तपाईँको latest book, your debut novel. Well, what to say? It's a story, not a single story मात्रै हैन. It's a story. Principally, it's a story about a girl who wants or who is out and about Mangal Bazaar. She wants to reconnect with Mangal Bazaar on her first day off from her duties of Patan's Royal Kumari. And this is her story. Okay? She wants to revisit, re-see, re-experience her love for Mangal Bazaar. And this is the first time that she is doing as a normal girl and not as a deity. So, and from there, like the proverbial shit hits the fan and it all goes to, Chaos. The earthquake erupts, lot of shit happens. And this is her story on how she gets over it or conquers her fear and understands what it means to not only be a normal girl, but also to be a deity. And it is also about her overcoming her fear and taking over the responsibility of saving everyone she loves. And in the process, the world itself. Wow. Where did your love for fantasy come from? Oh, I remember, like most of us, हामी सबैजना मामा घर त गइरहेको हुन्छौँ नि हैन. सो मेरो मामा घर जानेको प्राइमरी ड्र वाज अब त्यो दाइ दिदीहरूसँग खेल्ने मात्र पनि होइन कि त्यहाँ मेरो दाइको चाहिँ एक्सटेन्सिभ कमिक कलेक्सन थियो के. सो द एक्सटेन्सिभ कमिक कलेक्सन थियो. मेरो त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ गएपछि खेल्ने भन्दा नि पहिला बेसरी कमिक पढ्ने, नगाउन्जेलसम्म कमिक पढ्ने अनि खेल्ने के. सो त्यो कमिक पनि इट्स फ्यान्टम. अनि पछि इन्द्रजाल कमिक्स त्यति बेला निकाल्ने इन्द्रजाल कमिक्स, त्यसमा फ्ल्यास गर्डन यताउता सबै कमिक्स. सो अल अफ दिज आर फ्यान्टासी स्टोरिज होइन. अनि आई थिङ्क त्यति बेलादेखि चाहिँ अनि माई लभ फर फ्यान्टासी त्यति बेलादेखि बसेको हुनुपर्छ इज माई गेस. What do you like about fantasy so much? किनभने स्टोरी त अब फिक्सन पनि fantasy is also fiction, but like अर्को हुन्छ real world मा हुने fiction is also a story, but fantasy is also a story. What is it about fantasy exactly that you feel like, yeah, this is something that I really like? I think the fantasy मा चाहिँ I like the sense of adventure that the character goes through के. अब हाम्रो fiction अथवा अरू fiction हेऱ्यो भने it's एकदम दुःखदायी पीडा हुन्छ नि एकदम. The world is full of suffering. त्यसमा थियो नि the character are suffering more के. अनि पछि यही यार कुनै एडभेन्चरमा जाऊ न, maybe find some treasure, रमाइलो गर न, make some friends along the way, all of that. अनि I think the idea that you can escape the world and if you find so many interesting things, new things is what draws me to fantasy. त्यसमाथि पनि अब मेरो ठुलबा मेरो माले भन्ने कथाहरू हुन्छ नि हाम्रो सबै मङ्गलबजारको अथवा काठमाडौँ भ्यालीकै कथाहरू सुन्यो भने नि त्यो फ्यान्टेसी र साइफाई एलिमेन्ट्स जस्तो के गड आयो गड चाहिँ चेन्ज भएर एउटा रूपबाट अर्को रूपमा गयो अनि फेरि त्यहाँ चाहिँ दैत्यसँग वार गरिरहेछ अनि फेरि के भइरहेछ है वाट
दिस इज सो इन्ट्रेस्टिङ. अनि पछि यो राजा चाहिँ अहिलेसम्म मरेकै छैन किनभने त्यो चरा उडेकै छैन. त्यो हात्ती त्यो स्टोनको स्ट्याचु भएको हात्तीले पानी खाएपछि अनि उसको टाउकोमा भएको चरा उडेपछि मात्रै मर्छ. वाट कस्तो इन्ट्रेस्टिङ खालको एलिमेन्ट्स. आई थिङ्क अल अफ दिस मेक्स अप फर अ रियली इन्ट्रेस्टिङ फेसिनेटिङ अनि फ्यान्टेसी स्टोरी. अनि त्यति बेलादेखि सुनेको कथा अनि आफूले पढिरहेको कमिक्सहरूबाट चाहिँ मेरो विचारमा त्यसरी इन्टरलिङ्क भयो. अनि द्याट्स वाइ आई gravitated towards fantasy than anything else. We are living in a fantasy, is it? एकदम. Yeah, the Patan ko kathaharu. I really like tapaiko Instagram bio ma chani loves Mangal Bazaar to a fault. Yes, एकदम. So मेरो यो किताब पनि this is a love letter to Mangal Bazaar. Wow, that's so lovely. I love Mangal Bazaar as well. Tapaiko bio chorunchum जस्तो लाग्छ गर्दै. Don't worry, I won't steal it. So your book idea saying how did it start and when did you realize that this was turning into a book? Like it has like a story suru garदाखेरि तपाईलाई थाहा थियो कि that maybe you were writing a book, you were setting yourself on an adventure, or is it something that evolved लेख्दै oh this has become a book sort of? अब यसको बिउ हाल्ने काम चाहिँ अब पहिलेदेखि भयो जस्तो लाग्छ हैन. पहिलादेखि चाहिँ म इसिएस काठमाडौँ पोस्ट नेपाली टाइम्समा धेरै जस्तो हेरिटेज रिलेटेड स्टोरिज कल्चर रिलेटेड स्टोरिजहरू लेख्थेँ. त्यति बेलादेखि पनि एडिटर्सहरूसँग साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि आई वाज अलवेज टेलिङ देम कसैले चाहिँ हाम्रो यस्तो फ्यान्टेसी स्टोरीको बारेमा लेख्दै हुन्थ्यो नि, फिक्सन मिसाएर हुन्छ नि त्यस्तो स्टोरी लेख्दै हुन्थ्यो नि जस्तो म भनिरहेको थिएँ कि. अनि एडिटर्सहरूसँग कुरा गर्थेँ, फेलो राइटर्सहरूसँग कुरा गर्थेँ. अनि इट नेभर अकर्ड टु मी द्याट मेबी आई सुड अल्सो गिभ इट अ ट्राई. त्यो अब आर्टिकल लेख्ने 1000 वर्ड्स बढी लेख्ने 3000 5000 वर्ड्स लेखिराख्दाखेरि आई डिडन्ट थिङ्क माई क्राफ्ट वाज अप टु द्याट पोइन्ट वेयर आई सुड बी अटेम्प्टिङ द्याट स्टोरी. त्यो चाहिँ कहिले पनि लागेको थिएन कि लेख्नुपर्छ भनेर. अनि लेख्नुपर्छ भन्ने लागेको थिएन. अनि कल्चरल स्टोरी मात्रै लेखिरहेको त्यसरी लेखिरहेको. अनि पछि कल्चर र ट्राभल स्टोरी चाहिँ मलाई एकदम इन्ट्रेस्ट हुन्थ्यो. अनि 2015मा भुइँचालो भयो नि. त्यो भुइँचालो हुँदाखेरि 2014देखि चाहिँ मैले चाहिँ मास्टर्स इन हेरिटेज म्यानेजमेन्ट गरिरहेको थिएँ. अनि त्यति बेला चाहिँ भुइँचालो पनि भयो. अनि भुइँचालो भइसकेपछि आफ्नो कोर्सको दौरानमा चाहिँ मैले बाहिरको त्यो हेरिटेज कसरी इन्टरप्रिटेसन गरिन्छ तिनीहरू हेर्ने मौका पाएको थिएँ कि. सो हाउ डु यु टेल अबाउट हेरिटेज अर हाउ डु यु टक अबाउट हेरिटेज. अनि त्यो होल घुम्न गएको एक्सपिरियन्स कस्तो हुन्छ, साइनेजहरू कस्तो हुनुपर्छ त्यस्तो हेरिरहेको थिएँ. अनि मलाई एकदम इन्ट्रेस्ट भइरहेको थियो कि. अनि 2015 पछि चाहिँ मलाई के लाग्यो एउटा पिस चाहिँ मङ्गलबाजारको बारेमा लेखौँ कि. दुईवटा मन्दिर भत्कियो होइन, चारनारायण र हरिशङ्कर टोटली कोल्याप्स भयो, मणि मण्डप पनि टोटली कोल्याप्स भयो, अरू टेम्पल्सहरू अरू स्ट्रक्चर्सहरूमा एक्सटेन्सिभली ड्यामेज भयो होइन. अनि मेरो होल आइडिया वाज ओके त्यति बेला अनि रिकन्स्ट्रक्सन गर्ने बोर्डहरू चाहिँ थियो. अनि यसले बनाएको अनि यसले रिकन्स्ट्रक्सन गरेको यो दाता दिस यो दाता द्याट मात्रै थियो. अनि मैले भने यस्तो हेर्दाखेरि मलाई के लाग्यो यो साइनेजले चाहिँ अब कम्प्लिट स्टोरी भनिरहेकै छैन. कुन सालमा बनायो, किन बनायो, यसको इम्पोर्टेन्स के थियो. अब यो हाम्रो लिभिङ हेरिटेज साइट भएको हुनाले चाहिँ ट्रेडिसनल प्र्याक्टिसेसहरू इन्टेन्जिबल प्र्याक्टिसेसहरू अहिलेसम्म कन्टिन्यू छ कि छैन, कसले गरिरहेछ, केही लेखेको छैन. खालि कसले बनाउन हेल्प गरिरहेछ त्यो मात्रै लेख्यो. मलाई चाहिँ यो त इनकरेक्ट स्टोरी भयो अथवा इन्कम्प्लिट स्टोरी भयो. मेबी यसलाई एड गर्नको लागि चाहिँ के लेख्न सकिन्छ कि भन्ने जस्तो चाहिँ लागेको थियो. अनि मेरो होल आइडिया चाहिँ के थियो ओके एउटा म ट्राभल लिटरेचर जस्तो पिस लेख्छु जसमा चाहिँ 3जना क्यारेक्टर दे आर गोइङ अन एन्ड अबाउट मङ्गलबजार अनि डिस्कभरिङ अथवा रिडिस्कभरिङ अल अफ द स्टोरिज द्याट आई ग्रु अप विथ होइन. त्यो स्टोरिजहरूको बारेमा चाहिँ भन्छु होला. अनि कन्भर्सेसनको रूपमा हुन्छ. अनि इट्स इन्ट्रेस्टिङ अनि इजियर टु अप्रोच. अनि यङ मान्छेहरूले पनि बुझ्ने, यङ मान्छेहरूलाई पढ्नलाई पनि हुने भनेर त्यसरी सोचेँ कि. अनि फर्स्ट च्याप्टर लेखेँ मैले. अनि फर्स्ट च्याप्टर लेखिसकेपछि अनि 2017मा काठमाडौँ ट्रिएनाल भएको बेलामा उनीहरूको थिम चाहिँ सिटीसँग थियो कि आवर सिटी कि के भनेर उहाँहरूको थिम थियो. अनि मैले अप्रोच गरेँ यस्तो यस्तो मेरो आइडिया छ, क्यान वी डु समथिङ अबाउट इट. अनि मेरो आइडिया चाहिँ ट्राभल लिटरेचर लेख्ने हो. अनि यो स्कोप छ कि छैन भन्ने कुरा हुँदाखेरि चाहिँ त्यता स्कोप थिएन. किन भन्दाखेरि स्पेस पनि पुगेन नि त. ट्राभल लिटरेचर पिस भयो भने त अब सेभरल थाउजन्ड वर्ड्स हुने भयो. अनि त्यो अप्रोच गर्ने नै नहुँदाखेरि चाहिँ ल यसलाई म्यापको रूपमा गरौँ भन्ने डिस्कसन भयो. म्यापको रूपमा हामीले म्याप पनि बनायौँ. त्यो म्याप गर्दाखेरि क्यारेक्टर्सहरू पनि थियो, स्टोरिजहरू त्यसरी त्यो लेखेको स्टोरिजलाई चाहिँ हामीले कन्भर्ट गऱ्यौँ होइन. अनि द ब्याक अफ माई माइन्ड त्यो स्टोरी चाहिँ जहिले पनि थियो कि लेखिरहेको. अनि त्यसमा ब्याक स्टोरी सोच्दै गर्दाखेरि चाहिँ
मेबी यसलाई एक्सटेन्ड गरौँ कि जस्तो पनि लाग्यो कि एक्सटेन्ड गरौँ अनि एक्सटेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ मेरो आइडिया चाहिँ वैशाखबाट लेख्न थाल्छु अनि मेबी हरेक महिना जस्तोमा चाहिँ पाटनमा स्पेसिफिकली मङ्गलबजार सेन्ट्रिक हुने कल्चरल एक्टिभिटिजहरू लेखेर त्यसलाई एक्सप्यान्ड गर्छु कि जस्तो लाग्यो अनि गर्दै जाँदाखेरि के आइडिया भने इन्ट्रेस्टिङ नहोला नि त अब यी 3टा मात्रै क्यारेक्टर उनीहरूले खालि जात्राको मात्रै कुरा गर्छ फेस्टिभल मात्रै कुरा गर्छ मेक्स नो सेन्स कनेक्टिङ थ्रेड पनि त चाहियो भने जस्तो भयो कि अनि त्यहाँबाट त्यो क्वेसन्सहरू आफूलाई सोध्दै जाँदाखेरि ओके फर्स्ट क्वेसन इज भुइँचालो गयो मेबी भुइँचालो गइसकेपछि अब फेरि यो फ्यान्टेसीकै जनरमा कसरी गयो भन्दाखेरि भुइँचालो गयो सो भुइँचालो गइसकेपछि मेबी उसले ब्यालेन्स बिट्विन द वर्ल्ड डिस्टर्ब गर्यो कि ब्यालेन्स बिट्विन द वर्ल्ड कसरी डिस्टर्ब भयो भने देयर वाज मेबी समथिङ होल्डिङ डाउन द्याट ब्यारियर भने हो ब्यारियर ओके होल्डिङ डाउन द ब्यारियर भनिसकेपछि वाट वाज होल्डिङ डाउन द ब्यारियर अनि त्यो ब्यारियर ब्रेक भएपछि त के निस्क्यो त अनि त्यो निस्केपछि यो क्यारेक्टरसँग कसरी सरोकार भयो त सो त्यसरी त्यो क्वेसन आफूलाई सोध्दै जाँदा चाहिँ अनि स्टोरीको एउटा मेन मोरलेस चाहिँ स्केलेटन आयो भनौँ न अनि आई स्टार्टेड पर्स्युइङ इट अनि द स्टोरी इभल्भ फ्रम देयर Wow. So it's like following the threads. लिटरली Another. त्यो बुनेको जस्तै कि यताबाट बुनिरहेको छ अनि पछि यो प्याटर्न पनि राख्नु पायो हुन्थ्यो नि भने यो प्याटर्न पनि राख्यो अनि यो प्याटर्न राखिसकेपछि यहाँ त खाली देख्यो नि त भन्यो अनि बुन्दै तान्दै तुन्दै गर्दाखेरि न्यारेटिभ तयार भएको Wow, that's really cool. Like, you know, you looked so intrigued and तपाईँ कस्तो एकदम deep thoughtमा हुनुहुन्थ्यो कि भर्खर when you were explaining that barrier break भयो त्यसपछि के हुन्छ that's amazing. हामीले we had asked our audiences to send in questions as well. So कुनै questions and they have also sent in. एउटा question that we had from our audience member was तपाईँको फिक्सनमा अहिले जुन काठमाडौँ भ्यालीमा एक्चुअल प्र्याक्टिसेसहरू भइरहेको छ नि त त्यो पनि मेन्सन छ हाउ हार्ड वाज इट टु फ्युज देम टुगेदर एन्ड पुट इट इन यर स्टोरी हार्ड पनि इजी पनि अब कस्तो भन्दाखेरि इफ यु रेड द बुक युल सी इट्स डिभाइडेड इन्टु 2 आर्क्स होइन सो पहिलाको 4 च्याप्टर इज मेरो लागि चाहिँ फर्स्ट आर्क भयो अनि लास्टको 3 च्याप्टर इज सेकेन्ड आर्क होइन फर्स्ट आर्क लेख्न चाहिँ मलाई गाह्रो भएन अनि धेरै जस्तो चाहिँ कल्चरल प्र्याक्टिसेसहरूबाट इन्फर्म भएको हुँदाखेरि चाहिँ अनि पछि जस्तै गठ्याम्बको प्र्याक्टिसहरूको कुरा गरेको छु होइन अरूहरू कुरा गरेको छु त्यो लेख्न चाहिँ गाह्रो भएन कि अनि लास्टको 3 च्याप्टर्स लेख्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै गाह्रो भयो गाह्रो इन द सेन्स कस्तो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मलाई आफूलाई के क्वेसन सोध्यो भन्दाखेरि फर्स्टको 3-4 च्याप्टर चाहिँ मैले एक्चुअल प्र्याक्टिसेसहरूको बेसिसमा लेखेको छु होइन कल्चरल प्र्याक्टिसहरू भएको छ इट्स नट फिक्सन इट्स नन फिक्सन नि कन्टिन्युस ट्रेडिसनको बारेमा लेखेको छु त्यसरी नै इन्फर्म भएर स्टोरी लेखेको छु अब त्यो स्टोरीमा भइसकेको 4th च्याप्टरमा हुने जुन चाहिँ त्यो आर्कको कल्मिनेसन छ त्यसलाई कसरी रिजल्भ गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई एकदमै गाह्रो भएको थियो क्या कतिसम्म गाह्रो भएको थियो भन्दाखेरि फर्स्टको त्यो 3 च्याप्टर्स मैले 2017मा लेखेँ अनि लास्टको 3 च्याप्टर्स चाहिँ मैले 2019मा मात्र लेखेँ किनभने मैले त्यति आई ह्याड नो आइडिया कि कसरी यसलाई गर्ने मेन क्वेसन के गाह्रो भएको थियो भन्दाखेरि 1 फ्यान्टेसी बेसमा लाने कि 2 नन फिक्सनकै बेसमा लगाएर लेख्ने अब जस्तै मैले लास्टको च्याप्टर कार्तिकमा आइएम ड्रइङ सो मच रेफरेन्स अबाउट मण्डल होइन मण्डलाहरूको कुरा गरेको छु मण्डपको कुरा गरेको छु अनि पछि होल न्यू वर्ल्डको कुरा गरेको छु नि सो फर्स्टमा नन फिक्सनको बेसिसमा लेख्ने हो भने अब मण्डप कन्टिन्युस प्र्याक्टिस हो त्रयोदश भुवन एज एन्ड बुद्धिस्ट कन्सेप्ट हो होइन तर त्यसरी चाहिँ नन फिक्सनको रूपमा मात्रै कन्टिन्युस प्र्याक्टिसको रूपमा लेख्दाखेरि त्यो स्टोरी रिजल्भै भएन कि इट मेड नो सेन्स कसरी रिजल्भ गर्ने भने त्यो 4 च्याप्टरमा आएर अर्क्यो स्टोरी अनि जसो तसो 2019मा लेखेँ तर आई वाज नट भेरी ह्याप्पी विथ द ड्राफ्ट आई वाज नट भेरी ह्याप्पी किन भन्दाखेरि त्यो रिजल्भ भएको चित्तै बुझिरहेको थिएन अनि ड्युरिङ माई मिटिङ्स विथ द एडिटर्स पछि अनि आई सेड मलाई यो फर्स्ट 4 च्याप्टर्स आई लाइक दिज 4 च्याप्टर्स तर लास्टको 3 च्याप्टर्स आई डोन्ट लाइक इट किन भन्दाखेरि दिज आर द प्रब्लम्स द्याट आइ एम फेसिङ यही वर्ल्डको रूपमा लेख्ने कि न्यू वर्ल्डको रूपमा लेख्ने भन्ने मैले क्वेसन उहाँहरूलाई पनि गरेँ होइन अनि द सजेसन द्याट दे गिभ मी विच रियली सेभ द प्लट न्यारेटिभ वाज तिमीले नि वर्ल्ड डिस्क्राइब गरिरहेछौ इट्स योर वर्ल्ड द्याट युआर डिस्क्राइबिङ यु आर क्रिएटिङ अ न्यू वर्ल्ड सो तिम्रो रुल्स तिमीले जे रुल बनाए पनि हुन्छ सो तिमी आफ्नै यो काठमाडौँ भ्यालीमा भएको प्र्याक्टिसेसमा तिमी अर्क्यौ भने
प्लट कहीँ जाँदैन भने तिमीले चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ यु चेन्ज इट अनि पछि तिमी आफ्नै रुल एड गर अनि त्यसरी गर भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई हो इट ओपन अप द वर्ल्ड फर मी कि ए त्यस्तो भयो भने आई क्यान टेक लिबर्टिज विथ इट इट इज स्टिल इन्फर्म बाई द ट्रेडिसनल प्र्याक्टिसेस बट आई क्यान टेक लिबर्टिज विथ इट भन्ने भयो होइन अनि त्यस्तो कन्भर्सेसन भइसकेपछि चाहिँ लास्टको 3 च्याप्टर लेख्न सजिलो भएको थियो 4 च्याप्टर फर्स्टमा चाहिँ रिसर्चको हिसाबमा लेख्न सजिलो भयो तर लास्ट 3 च्याप्टर चाहिँ त्यही रिसर्चमा बेस नगरिकन चाहिँ आफ्नो वर्ल्ड क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो भएको So it's like you've taken elements from the real practices and things around the valley and the culture. तर तपाईले त्यसलाई fictionalize पनि गर्नुभएको छ. You've made it your own. So तपाईको आफ्नै रुल्सहरु पनि छ त्यसमा like the world that you have created yourself instead of sticking to the real practices because that was not being resolved. अब जस्तै मैले ज्वालाबली मण्डपको कुरा गरेको छु होइन सो ज्वालाबली मण्डप इज अ थिङ ज्वालाबली मण्डपको चैत्य पनि भन्छ होइन हखामा चाहिँ ज्वालाबली इट्स अ रियल थिङ होइन तर पछि चाहिँ त्यो काया मण्डप भनेर भने नि अनि त्यो काया मण्डप र ज्वालाबली मण्डप मेन्सन पछि मिक्स गरेर मैले जुन चाहिँ त्यो लास्ट च्याप्टरमा लेखेको छु नि इट्स अ होल न्यू क्रिएसन के So you created yourself. त्यो ज्वालाबली पनि हुन्छ काया पनि हुन्छ होइन अनि पछि त्यसलाई मिक्स गरेर अनि त्यो मलाई सजिलो भयो कि पछि आफ्नो वर्ल्ड बनाऊ भनिसकेपछि त मैले आई क्यान टेक लिबर्टिज विथ वाट आई नो वाट इज इन प्र्याक्टिस अनि मिक्स इट एन्ड मर्ज इट सो त्यस्तो भयो क्या Great. That sounds really interesting. हाम्रो वरिपरिको जस्तै अब I also love Patan and I'm sure a lot of people who are listening do. So त्यही Patan comes alive नि तपाईको स्टोरीमा त्यहाँ एक्सनहरु भइरहेको हुन्छ अनि the last battle sort of also happens there. Those like हामीले देखिरहेको हाम्रो वरिपरिको surrounding comes alive in a like a fantastical kind of story. So that was really interesting to see that come alive तपाईको किताबमा. And it's great to know that you've used elements of fiction and also did your own story building as well. तपाईले रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ how was the research process like and how did you decide you're going to use it in the plot or not? जस्तै काठमाडौँ भ्यालीमा त कति धेरै मिथ्सहरु छ नि त सो कुन मिथ चाहिँ युज गर्ने कुन चाहिँ नगर्ने how did you navigate your world your process around that? This was also a question that one of our audiences asked. कस्तो थियो तपाईको रिसर्च त्यो एउटा कुरा छ नि के अरे कथाले माग्यो भने सब हुन्छ टाइपको सो रिसर्च चाहिँ मैले पहिलादेखि नै कल्चरल र हेरिटेजको बारेमा लेखेको हुँदाखेरि चाहिँ त्यो कलेक्सनै त नभनौँ तर आई न्यू अ लट अफ द कल्चरल एक्टिभिटिज द्याट ह्यापन्स इन एन्ड अराउन्ड मङ्गलबजार होइन अनि पछि इसिएसको लागि लेख्दाखेरि काठमाडौँ पोस्टको लागि लेख्दाखेरि नेपाली टाइम्सको लागि लेख्दाखेरि चाहिँ धेरै चाहिँ भएको कभरहरू गरिरहेको थिएँ होइन अनि पछि कतिवटा कुरा चाहिँ अब फर्स्टको च्याप्टर लेखिसकेपछि चाहिँ अनि अरू के थप्दै जाने अरू के इन्ट्रेस्टिङ चिज हुन्छ भनेर हेरौँ भन्ने कुरा भयो अनि त्यो हेर्दाखेरि कहाँ हेर्ने भन्दाखेरि अब आफूले आर्टिकल्सहरू लेखिरहेको भएको हिसाबमा अरूले कस्तो खालको आर्टिकल्स लेखाएको छ त के छ भनेर हेर्ने फर्स्टमा सबभन्दा सजिलो त्यही भयो होइन अनि सबभन्दा अनि पिभोटल द्याट मेक्स द फाउन्डेसन अफ माई स्टोरी इज आलोक सिद्धि तुलाधरले गठेमुगोको बारेमा एकदम राम्रो स्टोरी लेख्नु भएको छ इसिएसमै लेख्नु भएको छ होइन अनि आफू पनि इसिएसमा लेखिरहेको अनि उहाँलाई पनि चिनिरहेको हिसाबमा चाहिँ सजिलो पनि भयो खोज्न पनि सजिलो अनि अप्रोच गर्न पनि सजिलो भएको के लेख्नु भएको रहेछ त कसरी लेख्नु भएको छ त्यसको बारेमा पढेपछि त ओह आफूले गठेमुगोको देखि मात्रै रहेको तर त्यसको पछाडि यति मजाको चाहिँ ब्याक स्टोरी रहेछ अझै आफूलाई थाहा नभएको कुराहरू पनि थाहा पायो कि अनि त्यसपछि चाहिँ नि अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू चाहिँ अब एउटा चाहिँ छिन्नमस्ताको म्युरल छ नि छिन्नमस्ताको म्युरलको बारेमा चाहिँ मैले प्रोफेसर डाक्टर पुरुषोत्तम लोचन श्रेष्ठसँग कुरा गर्न गएँ कि सर यस्तो यस्तो तपाईँले पनि लेख्नु भएको छ काठमाडौँ भ्यालीको बारेमा तन्त्रको ट्रेडिसनको बारेमा लेख्नु भएको छ तपाईँले कल्चरल हेरिटेजको बारेमा इन्टरप्रिटेसन गरेर लेख्नु भएको छ यो मैले म्युरल देखेँ यो के हो अनि पछि आलोक सिद्धि तुलाधरजीले चाहिँ यसको पिसाच चतुर्दशीको कुरा गर्नुभएको छ यसको प्र्याक्टिसेसहरू के थियो पहिला के थियो अहिले छ कि छैन यो के हो भनेर सोध्ने त्यो कुरा चाहिँ उहाँसँग सोध्ने मौका पाएँ अनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ खालको एन्सर्सहरू दिनुभयो उहाँले कतिदेखि अगाडि प्र्याक्टिस भइरहेको अनि पछि अहिले छ छैन त्यसको स्टेटस के छ तिनीहरू कुरा गरिदिनु भयो भन्नाले होल न्यू एस्पेक्ट खोलिदिनु भयो क्या अनि अब कुमारी माझुको हिसाबमा भएको हुनाले त अब आफूलाई लिटरेचर त थाहा छैन लिटरेचर कस्तो हुन्छ त प्र्याक्टिसेस के हो कल्चरल प्र्याक्टिसेस के हो कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ
आवास धरानन्द राजोपाध्यायसँग कुरा गर्ने मेरो मौका पायो अनि हामीले चाहिँ ओरल हिस्ट्रीको क्लास पनि वर्कसप पनि सँगै लिएको अनि उहाँलाई चिनिरहेको हिसाबमा चाहिँ अनि उहाँ आफै पनि इनिसिएटेड प्रिस्ट भएको हिसाबमा चाहिँ अनि सजिलो सबभन्दा नजिकको भएको हुनाले चाहिँ उहाँसँग कुरा गर्नुको ल यस्तो यस्तो मैले पढेँ यो कस्तो हुन्छ प्र्याक्टिसेसहरू तपाईँले भन्नु मिल्ने जति कुरा तपाईँलाई थाहा भएको जति कुरा सेयर गरिदिनुहोस् न यो अब ज्वालानन्द ट्रेडिसन कस्तो हुन्छ नि यो कसरी पूजा गरिन्छ यसको मिनिङ्स के हो भनेर उहाँसँग कुरा गर्न चाहिँ मलाई मौका पाएँ त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अनि सजिलो भयो कि धेरै कुरा चाहिँ एक्चुअल प्र्याक्टिसनर्सहरूबाट सुन्दाखेरि चाहिँ सजिलो भयो अनि रेस्ट अफ द रिसर्च इज अब गुगल रिसर्च भइहाल्यो होइन अनलाइन के भेट्छ अरूले के लेखाएको छ त अनि आर्टिकल्स मात्रै पनि होइन किनभने अब आफै मेरो पनि इन्ट्रेस्ट चाहिँ के हो आफू नन फिक्सन पढ्ने भएको हिसाबमा किताबमा के लेखाएको छ त जर्नल आर्टिकल्सहरूमा के लेखाएको छ त होइन त्यस्तोहरू पनि रिसर्च गरेँ कि अनि अर्को सेकेन्ड हाफ अफ द बुकमा महेजुको क्यारेक्टर महेजुको जसरी डिस्क्राइब गरेको छ त्यो चाहिँ इट इज हेभिली बोरोड फ्रम द लेजेन्ड अफ गयम बाजे पिम्बालको गयम बाजे होइन अनि त्यो गयम बाजेको स्टोरी आफूले सुनिरहेको पहिलेदेखि अनि यसको बारेमा के लेखेको छ भन्दाखेरि नूतनधर शर्माले लेख्नुभएको आर्टिकल एन्सियन्ट नेपालमा लेख्नुभएको आर्टिकल पनि पढ्ने मौका पाएँ कस्तो इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले उहाँले त्यो लेजेन्डलाई डिमिस्टिफाई गरेर लेख्नु भएको छ कि रियल मान्छे नै हो त्यो रियल मान्छेको सेरोफेरोमा सराउन्डिङ भएको लेजेन्डहरू के छ कहाँबाट आयो उहाँले कस्तो मजासँग डिस्क्राइब गरेर लेख्नु भएको छ कि अनि सो एक्चुअल इन्टरभ्युजहरू पनि थियो मान्छेसँग प्लस यिनीहरू सबै नन फिक्सन रिसोर्सेस अनि पछि फोक टेल्सहरूमा के छ कल्चरल प्र्याक्टिसेसहरूमा के छ त्यो त्यसमै सेरोफेरोमै गर्दाखेरि चाहिँ अनि मैले लेख्दै गएँ होइन अनि कति ट्रेडिसन चाहिँ मलाई राख्नु मन लागेको चाहिँ सुबाहाको पनि ट्रेडिसन थियो जुन चाहिँ इट मेड नो सेन्स इन द ओभरअल न्यारेटिभ क्या सुबाहालमा चाहिँ अहिलेसम्म पनि पाटनको सुबाहालमा चाहिँ दसैँको बेलामा चाहिँ मान्छेले आफ्नो मासु अलिकति छाला अलिकति काटेर त्यसको धुप बनाएर चढाउँछ क्या त्यहाँको भैरवलाई पहिलो दिवाली अनि त्यसको लेजेन्ड पनि 6-7 सेन्चुरीदेखिको प्र्याक्टिसेसहरू हो क्या यिनीहरू अनि त्यो पनि मलाई राख्ने एकदमै मन थियो अर्को मलाई एउटा राख्नु मन थियो अब के भन्छ हातु हाकेको भनेर हाम्रो यहाँ बेलामा पहिलो दिएको टेपचाबाट त्यो रक्सी खनाउँछ नि त्यो खाइसकेपछि चाहिँ पेट दुखेको अरू एलिमेन्ट्सहरू निको हुन्छ भनेर भन्छ क्या अनि मेबी त्यो अब प्रतिभाको क्यारेक्टरलाई सोच्दाखेरि हातो हाकेको पनि गर्नु पर्ला कि जस्तो लागेको थियो होइन तर द्याट मेड नो सेन्स किन भन्दाखेरि अहिले स्पेसली पाटनको फल्सामा चाहिँ हातो हाकेको ट्रेडिसन आजकल नगराएको धेरै भइसक्यो क्या पहिलाको फल्साहरूमा चाहिँ इन्द्र जात्राको बेला यहाँको बेलामा चाहिँ त्यो हातो हाकेको गर्थ्यो कि अब अहिले कति ठाउँमा हात हाकेको गर्ने त्यो के भन्छ पहिलो दिएको मार्क्स चोरेर लगिसकेको अथवा गुठीले आफैले बन्द गर्न छोडेको हुँदाखेरि चाहिँ ओभरअल न्यारेटिभमा त इट मेड नो सेन्स के त्यो त्यसैले हटाउँदै गयो क्या अनि त्यो इफ इट मेड सेन्स आई केप्ट इट इन द न्यारेटिभ इफ इट डिड नट कथाले मागेन भने चाहिँ नराखेको माग्यो भने राखेको क्या त्यसरी हेर्नु पर्ला So it's story driven and character driven के चाहियो क्यारेक्टरलाई you keep the myths and the folk tales according किनभने त there's so many the overwhelm हुन सक्छ नि त so you were following the story एउटा चाहिँ मलाई राख्ने चाहिँ एकदमै राख्नु मन लागेको पनि थियो भन्दाखेरि मैले कार्तिक नाच चाहिँ 2010देखि फलो गरिरहेको छु होइन सो 2010देखि म चाहिँ इसिएसमा लेख्न थालेँ कन्टिन्युस स्टोरिजहरू लेखेँ कस्तो हुन्छ प्र्याक्टिसेसहरू 2014-15देखि चाहिँ मैले अनि फोटोग्राफ गर्ने अनि पछि यङ आर्टिस्टहरू डान्सर्सहरूको इन्टरभ्यूहरू गरिरहेको थिएँ अनि त्यति बेला हुने प्र्याक्टिसेसहरू पनि आफैले हेर्ने मौका पाएँ जस्तै प्रतिभाको त्यो लास्टको त्यही कार्तिक च्याप्टरमा हुने जुन चाहिँ रिचुअल्सहरू हुन्छ नि त्यो मैले आफैले हेर्न पाएको छु क्या कस्तो हुन्छ के हुन्छ त्यो हिरण्यकशिपु मारिसकेपछिको जुन चाहिँ उसलाई उठाउने रिचुअल्सहरू छ नि त्यो मैले आफैले हेर्न पाएको हुँदाखेरि चाहिँ बिहाइन्ड द सिन्स यो त राख्नुपर्छ यो सो इन्ट्रेस्टिङ सो फेसिनेटिङ हामीले खालि अब नर्सिङ नाच्या देख्छौँ होइन त्यो ब्याक स्टोरी पनि त्यत्तिकै फेसिनेटिङ लाग्यो क्या मलाई इफ नट मोर हुन्छ नि त्यो त अब नर्सिङ त बाहिर तपाईँले बसेर कोरेर हेर्नुभयो भने जसले पनि हेर्न सक्यो होइन तर त्यो भित्र हुने खालको प्र्याक्टिसेसहरू चाहिँ सेलेक्ट फ्युलाई मात्रै देखाउँछ उनीहरूको त्यो चित्रकार गुठीहरू मात्रै हुन्छ होइन अनि कार्तिक नाचको हेल्पर्सहरू मात्रै हुन्छ अनि आफूले लङ टर्म फोटोग्राफ गरिरहेको हिसाबमा हुँदाखेरि चाहिँ मैले पनि रिक्वेस्ट गरेर म एकचोटि हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्दाखेरि त्यो मलाई हेर्न उहाँहरूले अवसर दिनुभएको थियो कि अनि त्यो पूजा हुने कस्तो गर्ने त्यो आफूले हेर्न पाउँदाखेरि चाहिँ अनि इट्स लाइक रियल फ्यान्टसी अनभिलिङ इन फ्रन्ट अफ माई ओन आइज जस्तो भएको थियो कि अनि त्यो पनि ओह यो त म लेख्छु
यो त राख्नुपर्छ जस्तो लागेर अनि त्यसरी नै आफूले एक्सपिरियन्स गरेको पनि आफूले रिसर्च गरेको पनि र आफूले पढेको कुराहरू पनि होपफुली उन्दै बुन्दै राखेको छु न्यारेटिभमा And there are some fictional elements as well. अफकोर्स एकदम अफकोर्स It's like a mix. कुनै चाहिँ तपाईँलाई थाहा भएको some that you got chance to see and कुनै चाहिँ आफ्नै इमेजिनेसनबाट to fix up यस the story. That's how it emerged. What was the scene that you most enjoyed writing? And तपाईँले भनिसक्नु भयो last 3 chapters were the most difficult to write. So that is that has like तपाईँले त्यो एक्सप्लेन गर्नुभयो. So let's go to what you really तपाईँलाई एकदम रमाइलो लागेको कुनै एउटा सिन अथवा कुनै एउटा पार्ट. मलाई चाहिँ रमाइलो लागेको पार्ट चाहिँ तिरोजको क्यारेक्टर लेख्न हो. त्यो उसले त्यो उसको ऊ जुन टाइममा आउँछ त्यो होल त्यो न्यारेटिभको त्यो टेन्सनै ब्रेक भए जस्तो कस्तो रमाइलो ब्रिदिङ स्पेस जस्तो दियो होइन. उसको पार्टहरू लेख्न मलाई चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागेको. अनि एज अ क्यारेक्टर लेख्न चाहिँ मलाई अमोकको क्यारेक्टर लेख्न चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ एकदम रमाइलो भएको थियो. एज अ पर्सन आई रियली इन्जोय राइटिङ द्याट क्यारेक्टर. Any reason behind it? खोइ इट्स कस्तो मलाई चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भन्दाखेरि अब हुन त सबै क्यारेक्टरमा अ पार्ट अफ मी इज देयर हुन्छ नि. अब तिरोजमा अब ऊ जति डराउँछ म आफू पनि छेरुवा भएको हिसाबले हुन्छ नि द्याट पार्ट इज देयर होइन. अनि पछि अमोको क्यारेक्टरमा आई थिङ्क उसले जसरी चाहिँ रियलाइजेज इट अनि हि इज गोइङ डाउन द रङ पाथ अनि हि हेज द करेज टु क्वेसन हिमसेल्फ अनि आफ्नो मोटिभ एन्ड देन टर्न द राइट इन्टु रङ चाहिँ मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो कि. अनि त्यो लेभलको करेज मसँग छ कि छैन भनेर म खुब सोध्छु कि इफ आई सी समथिङ रङ मैले आफ्नो कोर्स करेक्सन गर्न सक्छ कि सक्दैन होला भनेर यस्तो क्वेसन आई कन्टिन्युसली आस्क्ड वाला राइटिङ द्याट क्यारेक्टर के. सो अनि त्यसैले चाहिँ मलाई एकदम रमाइलो लागेको थियो त्यस्ताको. यस. Do you want to read something for us now that you've mentioned? सो म अमोककै पार्ट पढ्छु होइन. सो यो फर्स्ट च्याप्टरमै छ. आई एम नट स्पोइलिङ एनिथिङ. No spoilers. No Okay. spoilers. Spoiler I'm not free. spoiling anything. Spoiler free. #. Amog finished his prayers at the Krishna Mandir and sat on the balcony on the first floor, watching everyone go about their lives in the square below. To his right was the Charnarayan temple, built in the 16th century and one of the oldest temples in the square. In front of it was the Kartik Dabu, an elevated platform where the Kartik Nacha, Kartik Pyakha, was performed annually. From his vantage point, he saw Pradeep and the 2 children walk out of the museum. 2 hours? I wonder what they were up to. He saw the boy run towards Kartik Dabu and jump all over the place. Having grown up watching the Kartik Pyakha, it didn't take Amog long to recognize the boy was trying to dance like the nursing during the festival. He and his grandmother would reserve the seat by dusk to see Narsingh, the half-man, half-lion avatar of Vishnu, kill the demon lord Hiranyakashipu. Sloppy footwork, though. Nursing Pyakha is more than jumping around, kid. No one's going to make you the Deo just because you are related to the previous Kumari. The kid suddenly stopped jumping around, turned around and ran towards Pradeep. The 3 then ran towards the middle of the square. It didn't take long for Amog to notice the strange sensation that started from the soles of his feet and climbed up to his throat. Suddenly, the world erupted in a panic, puncturing Amog's heart with a fear unlike any he had ever experienced. The pigeons began to fly around in utter terror, and the world shook more violently with each passing second. Amog latched onto the pillar next to him. Chaos erupted as people screamed in horror and ran towards the middle of the square, the closest open space. Amog was utterly helpless. There was nothing he could do but hold on to dear life. He steadfastly held onto the pillar as the earthquake raged on and rattled the temple with all its fury. He went on his knees and grabbed the pillar with both of his hands, his knuckles turning white, hoping the violent shakes wouldn't hurl him down below. He watched in horror as temples around him began collapsing like a house of cards. The Harisankar temple, adjacent to the Juluju's pillar, was the first one to buckle. Clouds of dust rose as the screams intensified. Then it was the Charnarayan temple's turn. The temple had survived numerous earthquakes in its past,
but not this one. Amok fell sick as the temple's wall crumpled like tea-soaked biscuits, giving away under the weight of its own 2 tears. The quake chewed the temple from inside out and spat what remained onto the square with impunity. He watched in horror as the debris made its way towards the 3 who were cowering in the Kartik Dobu. Thank you. Yay! That's in first chapter. First chapter. So each chapter is the name of the month. Yes. Starts with Baisakh and ends in Kartik. It comes full circle in Kartik. Wow. Beautiful reading. Thank you so much for reading it for us. Thank you very much. तपाईँले कति धेरै कल्चरल एलिमेन्ट्सहरू युज गर्नुभएको छ नि त. सो देयर आर probably people who read your book who know that culture, किनभने आफू पनि त्यही कल्चरमा हुर्केको हुनसक्छ, or you know it from proximity, and there might be people who don't know it that well. So त्यो एङ्गललाई कसरी अप्रोच गर्नुभयो हुन्छ नि. जस्तै तपाईँले एउटा किस्लीको डिस्क्राइब गर्नुहुन्छ, लाइक फर समन हु अल्सो कम्स फ्रम द सेम कल्चर. आई नो वाट द्याट मिन्स. तर फर समन हु मे नट नो इट सो वेल हुन्छ नि, एज अ when you are writing it as a writer, how did you choose कतिसम्म डिस्क्राइब गर्ने अथवा कसरी एक्सप्लेन गर्ने हुन्छ नि. लाइक यो थाहा भएको अडियन्सलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्ने अनि थाहा नभएको अडियन्सलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्ने, त्यही कुरा. द्याट्स अ भेरी गुड क्वेसन. किन लेख्दाखेरि पनि आई थिङ्क द्याट वाज समथिङ द्याट आई ग्रापल विथ. अब कुन लेभलको डिटेलसम्म लेख्ने भन्ने हुँदो रहेछ क्या. सो किस्ली भन्यो, मलाई चाहिँ के मन लाग्यो यतिकै छोडिदिन्छु, किस्ली डिस्क्राइबै गर्नु पर्दैन जस्तो लाग्थ्यो. तर फेरि अन रिराइटिङ यु माइट नट नो वाट किस्ली इज. अब इफ यु कम फ्रम नन नेवा ब्याकग्राउन्ड यु हेभ नो आइडिया वाट किस्ली इज, अनि त्यसको सिग्निफिकेन्स के हो, वाट इट सिम्बलाइजेस भनेर थाहा हुँदैन नि. सो त्यसको बारेमा पनि यु क्यान राइट सो मेनी थिङ्स होइन. तिमीले त अब लेखेर अनि यु माइट बोर द अडियन्स विथ इफ यु गिभ टु मेनी इन्फर्मेसन. सो होल आइडिया इज टु जस्ट सर्ट एन्ड स्विट इन्ट्रोडक्सन दिने, वाट इट मिन्स लेख्ने, अनि लेट्स नट गो टु डिप इन्टु द्याट प्र्याक्टिस अथवा डु डिप इन वाट इट सिग्निफाइज जस्तो चाहिँ लाग्थ्यो. जस्ट हिन्ट के. अनि इफ दे फाइन्ड इट इन्ट्रेस्टिङ दे क्यान अलवेज रिसर्च के हो, इम्पोर्टेन्स के हो, एन्ड वाट डज इट मिन टु द नेवा सोसाइटी, अनि द सिम्बल, अनि वाट इम्पोर्टेन्स द्याट इज स्टिल प्ले. सो सिम्पली लेख्ने एन्ड लिभ इट एट द्याट. कति ठाउँमा गाह्रो पनि भएको थियो होइन, तर कति ठाउँमा चाहिँ इट्स अ कन्सियस डिसिजन द्याट वी ह्याड टु मेक. किन भन्दाखेरि इफ यु गो अन अबाउट एक्सप्लेनिङ इच एन्ड एभ्री एस्पेक्ट अफ वाट हेभ युज, अनि बोरिङ हुन्छ कि. सो द नेरेटिभलाई if the narrative is fast paced and if the narrative needs to keep on moving, it needs to keep on moving. So कुनै कुराले पनि तिमीलाई स्पिड ब्रेक लगाउनु भएन के, for the narrative to work. So simple introduction and that's it. That was the point. That's a good way to approach it. किनभने हामी लेख्दाखेरि even as a writer sometimes I write about things that people already know, but there might be people who don't know anything. So त्यो चाहिँ कसरी ट्याकल गर्ने भनेर I think that's always especially cultural elements describe गर्दाखेरि होइन, different culture नेपालभित्र कति धेरै छ. And sometimes you're reading about something that maybe you've never encountered in नेपालभित्रै भए पनि, because we are so diverse. So त्यसलाई कसरी approach गर्ने as a writer, I think that's a question that a lot of us are always thinking about. कतिसम्म describe गर्ने होइन. Then like you mentioned, धेरै describe people, the readers might get overwhelmed as well. अनि overwhelmed मात्र पनि होइन कि if it derails the entire story, and it's like you have to first when you're writing the first draft, write as much as you want. Yeah. And when in rereading, when you're working with the editors, maybe rethink them. Yeah, कुन चाहिँ राख्ने कुन चाहिँ नराख्ने. I think कति लेभलसम्म राख्ने भनेर. Yeah, you make that editorial decision afterwards. So सुरुमा चाहिँ फर्स्ट टाइममा सबै लेख्दिने, whatever you feel like writing. फर्स्ट ड्राफ्टमा चाहिँ रोक्नै होइन, लेख्ने. Now that we're talking about audience and the draft, so एकजना audience सोध्नु भएको थियो, who did you imagine to be the target audience of your book? अनि त्यो पछि इभल्भ भयो कि लेख्ने क्रममा, अथवा you had in mind maybe this is the audience that I'm writing for? यो एकदम करेक्ट एन्सर दिउँ कि एकदम सेल्फिस एन्सर दिउँ भन्ने भयो. सो एकदम सेल्फिस एन्सर दिने भने आई वाज राइटिङ फर माइसेल्फ. सो आई वान्टेड टु सी इफ आई कुड राइट दिस. सो फर्स्ट अब यस्तो हामी एज अ राइटर हामीलाई के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट यु आर राइटिङ इट फर यर सेल्फ. किन इट्स यु एन्ड युर कम्प्युटर, अनि तिमीले लेखिरहेछौ. सो तिमी आफै लेख्दाखेरि तिमी पढि पनि रहेछौ क्या. सो तिमी एज अ राइटर इफ यु नट फाइन्डिङ वाट युर राइटिङ इन्ट्रेस्टिङ, द्याट मेक्स नो सेन्स. स्टप इट, राइट समथिङ एल्स.
होइन इट हेज टु मिन समथिङ टु यु इट हेज टु बी इन्ट्रेस्टिङ फर यु किन फर्स्ट रिडर त तिमी नै हो नि होइन इफ यु राइटिङ इफ यु आर द फर्स्ट रिडर सो इफ इट नट इज इन्ट्रेस्टिङ यु ओर अपिलिङ टु यु देन यु हेभ टु थिङ्क लाइक वाइ आर यु राइटिङ इट तर इन अ मोर ब्रडर सेन्स आई वाज राइटिङ फर पिपल लाइक मी हु वान्टेड टु रिड समथिङ बेस्ड अन देयर कल्चर अब हामीले नन फिक्सनको त होइन फिक्सन फ्यान्टेसी एलिमेन्टहरू हेऱ्यो भने कि इट्स सेट समवेयर भेरी डिफ्रेन्ट फ्रम आवर लोकेसन अब जस्तै ह्यारी पटर हेऱ्यो भने इट्स भेरी इङ्ग्लिस होइन अरू हेऱ्यौँ भने इट्स समवेयर एल्स होइन अब जस्तै अब मार्बलकै अरू थरहरू हेऱ्यो भने नर्स मिथोलोजीमा छ होइन अब तपाईँले इजिप्सियन मेथोलोजीको हेऱ्यो भने इट्स सो फार रिमुभ फ्रम आवर कल्चर कन्टेक्स्ट हामीले हुर्केर सुनेको स्टोरिजहरू त होइन नि कल्चरली होइन नि हामीले हाम्रो लिभड एक्सपिरियन्सेसहरू त्यसमा रिफ्लेक्ट हुँदैन नि सो मलाई चाहिँ कस्तो लागेको थियो मेबी हाम्रो स्टोरिजहरू चाहिँ अरू म जस्तै त अरू रिडर्स पनि होला हु वान्टेड अ स्टोरी फ्रम उनीहरूको आफ्नै लिभड एक्सपिरियन्समा सेट भएको स्टोरी आफ्नै देखिरहेको वर्ल्डमा सेट भएको स्टोरीहरू पनि पढ्न पाए कस्तो हुन्थ्यो भन्ने मनमा नै लागिरहेको त होला नि भन्ने लाग्थ्यो कि सो आई वाज राइटिङ फर अल अफ देम That's so lovely. You are your first audience. That's true. You're going to read it so many times, you're going to get bored by reading your own stuff. So it better interest you. Or else no point in writing that. So मलाई पनि fantasy चाहिँ एकदम मनपर्छ. It's something that I've really enjoyed since when I was a kid. I won't say I've read a lot of fantasy, but I've watched a lot of it as compared to reading. And मलाई पनि I like bringing animals to life. And something that I often struggle with is त्यो वर्ल्ड बिल्ड गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ के गर्ने हुन्छ नि लाइक अब रियल वर्ल्डमा सेट भएको फिक्सन लेख्दाखेरि एटलिस्ट यु नो हाउ द रियल वर्ल्ड अपरेट्स बिकज युआर इन द रियल वर्ल्ड बट वेन युआर बिल्डिङ लाइक अ फ्यान्टास्टिकल वर्ल्ड त्यसमा चाहिँ हाउ डु यु नो लाइक दिस इज द माई पर्सनल क्वेरी कि अब इफ आई हेभ टु बिल्ड द वर्ल्ड that is like imaginative and ekdam like there are rules, magic elements and I'm like ke garne the next, what to do, you know, where do I get the idea हेर्दाखेरि पढ्दाखेरि चाहिँ वाउ होइन कस्तो खतरा के सोच्न सक्ने लाइक अथर्सहरूले राइटर्सहरूले बट when you do that yourself I'm like okay I don't know what to do next, I don't know how to build a world, what kind of physics should it have, how would you suggest someone approach it? There are two ways है. So first लेख्दै गर्दाखेरि सेल्फ डिस्कभरी गरे पनि हुन्छ होइन. सो दिस इज हाउ द वर्ल्ड इभल्भ्स भनेर होइन. वान यु मेक रुल्स एज यु गो अलङ. इफ युआर द्याट काइन्ड अफ राइटर तिमीले चाहिँ लेख्दै डिस्कभर गर्दै सेल्फ डिस्कभरी पनि हो. तिमीलाई त्यस्तो इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ भने लेख्दै बनाउँदै रुल्स बनाउँदै गए पनि हुन्छ होइन. यु निड अल अफ द इन्फर्मेसन बिफोर ह्यान्ड बिफोर यु राइट. सो थिङ्क अबाउट द वर्ल्ड. त्यो प्लट नसोचेर चाहिँ वर्ल्ड वेयर इज द वर्ल्ड, वेयर इज दिस स्टोरी टेकिङ प्लेस होइन. सो तिम्रो ल मेरो किसाबमा चाहिँ त्रयोदश भुवन भनेर भन्यो होइन. सो त्रयोदश भुवनको आइडिया के हो त? बुद्धिस्ट फिलोसफीले चाहिँ त्रयोदश भुवन भनेको यो सबै भुवनहरू हुन्छ, इट्स इन्टरकनेक्टेड हुन्छ भनेर भनेको छ होइन. सो मेरो आइडिया चाहिँ ओके यो इन्टरकनेक्टेड हो भने चाहिँ कसरी इन्टरकनेक्ट भयो, यसको फिजिक्स के हो त, वाट ह्यापन्स इन दिस वर्ल्ड. मेरो यो इन्टरकनेक्टेड वर्ल्ड त्रयोदश भुवनमा चाहिँ म्याजिक इज भेरी प्रमिनेन्ट. तन्त्र विद्याले गरेको आर्यको म्याजिक चाहिँ यु क्यान युज इन दिस. And there are spaces for deity. So तिमी deity हुने बित्तिकै you have certain innate amount of powers because of the magic that is already there. As a deity अथवा deities को paraphernalias ले you already have some amount of vested power already vested in you, some amount of power होइन. So त्यो पावर तिमीले कसरी एक्सर्साइज गर्न सक्छ त, कसरी च्यानल गर्न सक्छ त. मयजुको हिसाबमा उसले तन्त्र प्र्याक्टिस गरेको हिसाबमा चाहिँ उसले त्यसरी च्यानल गर्न सक्छ. राधाको हिसाबमा देयर आर प्याराफेर्नेलियाज अथवा ज्वेलरिज थ्रु विच सी क्यान च्यानल दोज पावर्स. सो फर मलाई त्यसो लेख्दाखेरि चाहिँ अनि त्यही त अघि हामीले कुरा गरे जस्तै लास्टको 3 च्याप्टर लेख्न किन गाह्रो भन्दाखेरि त्यो युनिभर्सको मैले रुलै सेटअप गरेको थिएन क्या. सो त्यो रुल के हो त? अब त काया मण्डप, काया बलि अनि कया जयला बलि मण्डपले के गर्छ त? इट क्याप्चर्स यु, इनहेबिट्स यु अनि उसको चाहिँ इनर्जी स्याप गरिरहेछ नि. सो द होल आइडिया आई निड टु रिथिङ्क क्या यसले कसरी फङ्सन गर्छ. त्यो मण्डप चाहिँ स्वाट त्यो इल्युमिनेट पनि भइरहेपछि के गर्यो त? अमोघले मण्डप बनाएको छ नि, त्यो मण्डपमा उसले कसरी मण्डप बनायो त? उसको त्यो मण्डपको वर्किङ्स के हो हामीले नभने पनि अन द ब्याक अफ माई माइन्ड एज एम राइटिङ मलाई थाहा हुनु पऱ्यो.
त्यो कस्तो देख्छ त मण्डप होइन त्यो सबै चाहिँ पहिला त्यसरी सेटअप गरेपछि लेखा हो क्या त्यो च्याप्टर चाहिँ सो त्यही त फर्स्ट यु क्यान मेक रुल्स एज यु गो अलङ इफ इट्स इजियर फर यु होइन भने यु थिङ्क अबाउट द वर्ल्ड वेयर द स्टोरी टेक्स प्लेस त्यसको फिजिक्स के हो तिमीले अब त्यो वर्ल्डमा तिमीले बल फुत्त फाल्यो भने हावामै बस्छ कि खस्छ होइन फेदर र त्यो ग्राभिटिक एक्सपेरिमेन्ट जस्तै के त्यो फ्रिक्सन छ कि छैन त तिमीले अनि त्यहाँ पावर भनेर भनिरहेछ भने कसरी च्यानल गर्छौ त तलवारले च्यानल गर्छौ कि तिमी तन्त्रविद्याबाट च्यानल गर्छौ कि म्याजिकले च्यानल गर्छौ कि ह्यारी पोटर जस्तो वान्ड छ कि होइन कि तिम्रो फ्यान्टास्टिकल क्रिचर्सहरू आएर तिमीलाई सपोर्ट गरिरहेछ कि के हो भनेर चाहिँ यु निड टु बी क्लियर बिफोर यु राइट त्यही त यो चाहिँ सेकेन्ड पार्टमा Wow, that's a lot of work. You are a writer, you get to be a scientist, you get to do everything. सबभन्दा रमाइलो त यु गेट टु इन्भेन्ट थिङ्स द्याट यु लाइक के एन्ड टेकिङ अफ फ्रम रेफरेन्सेस फ्रम अल अफ द थिङ्स यु रेड यु सिन it's a really interesting gig. Wow. If you like it. Yeah, it's a lot of work, but it's also so much fun. Yeah? It Make is your so own much world. fun. That's something that I always liked about fantasy. The pura magic elements, just the Sandman ma pani ta it is like that. And Lord of the Rings ma pani magic. सबभन्दा रमाइलो चाहिँ तिमी कुनै पनि रुलको कुनै पनि वर्ल्डको रुलले तिमीलाई त्यो बाइन्ड गर्नै पर्दैन क्या इट्स युआर मेकिङ युर ओन स्टफ तिमीले जे भने नि हुन्छ क्या मेबी इन युर वर्ल्ड elephants can fly and the birds can't fly. Okay. हुन्छ नि जस्तो जे भने नि हुन्छ क्या सो इट मेक्स सेन्स क्या इफ इट मेक्स सेन्स टु द नेरेटिभ keep it if it makes take sense. the idea and go. Yeah, maybe birds can't fly and elephants can fly. Okay, that is interesting. They also say that everything has to make sense in a story. How hard was it to make that happen in your story? That's the very fantastical, something that I also struggle with is the story like that. How do we make sense? So how do we connect all the dots? Ki yo real world ma base bhayo bhanda of course, but we can't fly because gravity, we can't fly. To navigate garna parena, the physics is already like set for us. But when you create your own world, how do you make how do you make sense of it all together? Takka milnu paryo ni ta loopholes aru like how do you avoid loopholes or how do you navigate through loopholes if they come up? यस्तो इन्ट्रेस्टिङ रहेछ क्या कुरा चाहिँ लुप होल्स चाहिँ इफ यु रियली राइट इट वेल थाहा हुँदैन रहेछ होइन Even if it is like loophole is there. Even if it's there, if it's written really well, you might not really know it. तर अब रिडर्सहरू चाहिँ इनेटली कस्तो थाहा हुन्छ भन्दाखेरि ल राधाकै केसमा कुरा गर्ने हो भने राधा त्रयोदश भुवन जाने बित्तिकै इफ सी स्टार्टेड युजिङ म्याजिक लेफ्ट राइट एन्ड सेन्टर द्याट्स यत्रो ठुलो लुप होल किन हामीले कुनै पनि टाइममा सेट गरेको छैन कि राधा क्यान युज इट भनेर हामीले सेट we've not seen her use. We've not seen her नि त ऊ 2-3 चोटि गइसकेको हुन्छ बाई द टाइम त्यो स्टोरीको कल्मिनेसन हुँदाखेरि सी इज बिन देयर होइन सो त्यो पहिल्यै सेट नगरेको हुँदाखेरि चाहिँ यु क्यान्ट ह्याभ समन कम राइट इन टु द वर्ल्ड एन्ड बी एक्सपर्ट इन द्याट के सो बेबी स्टेप्स त डेफिनेटली लिनुपर्छ होइन सो बेबी स्टेप कसरी लेख्ने भने तिमीले थाहा नभए पनि नलेखे पनि ब्याक अफ आवर माइन्ड एज यु readers will make assumption के so this is what is possible in this world and this is what is not possible in the world हामीले vocally नभने पनि explicitly नलेखे पनि we know the rules more or less होइन सो मार्बलकै हेऱ्यो भने we know Dr. Strange can use magic and not Spider-Man. We know how that functions होइन you know it अनि suddenly second episode तिम्रो कुनै एपिसोडमा स्पाइडरम्यानले इन्स्टेड अफ सुटिङ वेब्स हि स्टार्टेड डुइङ म्याजिक यो मिलिरहेको छैन किन तिमीले उसले ब्याक स्टोरी सेट गरिरहेको छैन नि सो द्याट निड्स टु बी स्पेल्ड आउट क्या पहिला तिम्रो वर्ल्ड त्यो आफैले रुल्स थाहा हुनुपर्ने भनेको कारण त्यही क्या यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड हाउ द फिजिक्स एन्ड हाउ द वर्ल्ड फङ्सन्स सो द्याट यु क्यान ओर युर क्यारेक्टर क्यान अन्डरस्ट्यान्ड इट एक्सप्लोइट इट राधाको केसमा पनि त्यही भएको छ होइन आई नट गो इन्टु स्पोइलर्स उसले कसरी चाहिँ त्यो रुल्सलाई उसले सी अन्डरस्ट्यान्ड्स इट एन्ड एक्सप्लोइट्स इट टु वेल यो भन्यो भने फेरि स्पोइलर हुन्छ टु वेल do something to do something very hard to keep it spoiler free के भन्छ इन्ट्रोडक्सनमा माइनर स्पोइलर्स भन्नु पर्ला माइनर स्पोइलर just a small थोरै don't worry we won't give away the joy of reading the book
Something that I really find interesting about stories is character names. Usually of a fantasy, sometimes people like authors create their own names. So how did you name your characters and how did you come up with the name Radha? This was also a query from one of our audience members. How did it become the title of the book? Plus, how did you name the other characters? Just the Pradeep, Ba, and Dhiraz, and Amog. Dhiraz was Pradeep Ba was easy. Pradeep Ba चाहिँ अब मेरो आफ्नो ठुलबाको नाम पनि प्रदीप अनि पछि a lot of the stories that is in the book was told to me by my ठुलबा. So ठुलबाकै नाम राख्छु ल प्रदीपै भने मलाई पनि मङ्गलबजार घुमाएको ठुलबाले. So मेरो यो क्यारेक्टरको नाम उनीहरूको पनि ठुलबा भएको हुनाले इट्स इजियर. धीरज कहाँबाट आयो थाहा छैन. सडन यसको नाम धीरज जस्तो छ यो चाहिँ धीरजै हो भने ओके धीरज एन्ड द्याट स्टक होइन. राधा इज नेम्ड आफ्टर हाम्रो साथी इन द मेमोरी अफ आवर फ्रेन्ड्स हु पास्ड अवे while I was not writing it. Before I started writing it, she passed away, I think in 2017. Yeah, 26 now. 2017, she passed away from cancer, and it was a very big loss to us. And I said, okay, I will honor her memory by naming one of our character Radha. So that was always the case. Amog pani, I think I was researching Lokeshwarharu. अनि सब एउटा एकदम इन्ट्रेस्टिङ अथवा एकदम फ्यासिनेटिङ नाम छ अमोघ पास लोकेश्वर भनेर छ होइन. अनि त्यो नाम चाहिँ कस्तो चित्त बुझाएको अमोघ वाह दिस क्यारेक्टर फिल्स लाइक अमोघ भनेर अनि अमोघ भयो. Wow. Thank you so much for sharing. And it's we're sorry to hear about your friend, but it's such a powerful way of remembering people around us through writing. So they say that writing is, well, immortal. I don't know, immortal might not be the right word, but it extends beyond ourselves. It keeps their memories alive. Yeah, it extends. It just has that power of extension. And so let's move into the editorial process. This is also a query that came up from one of our audience members, also something that I would like to know. तपाईँले यो होल म्यानुस्क्रिप्ट नै बुझाउनु भएको थियो सफु राइटिङ फेलोसिपको लागि भनेर. You've mentioned that as well in like talks you've done. So how did it feel submitting an entire manuscript and like writing all of it, like published हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो कि? You didn't know that at the start. So what kept you going? First thing, the motivation behind like writing like 60,000 words or even more maybe. काट्नु भएको थियो होला editing process मा अझ धेरै. There's likely to be more words that you wrote initially. So how did that work for you? What kept you going, first of all? And second of all, how was the editorial process like for any new writer or aspiring writer who, might want to get into this field? मलाई फर्स्टमा लेख्दाखेरि चाहिँ पब्लिसिङको बारेमा त्यति सोचेको थिएन कि. लेखेँ 2017मा स्टार्ट गरेँ, लेख्नै मात्रै लेखेँ होइन. अनि लेखिसकेपछि चाहिँ के भयो अनि इन्कम्प्लिट छोड्नै मन लागेन क्या स्टोरी. सो 2017मा लेखेर थन्काएर राखेँ. 2019मा आई वेन्ट ब्याक टु इट अगेन. सो सकाउँछु बरु केही नहोस्, इभन इफ आई डोन्ट पब्लिस इट अथवा डोन्ट डु एनिथिङ विथ द स्टोरी, सकाउनु चाहिँ पऱ्यो. यतिकै हाफ छोडेर राख्नु चाहिँ मन थिएन क्या. अनि बेसरी लेखेर सकाएँ. अनि यो क्युसीको सफु फेलोसिपको आउँदाखेरि चाहिँ अनि म स्योरै थिएन क्या. किन भन्दाखेरि उहाँहरूले आइडिया माग्नु भएको थियो कि आइडिया द्याट you can work to create a story भनेर सायद. अनि म अन द फेन्स के. अनि मेरो वाइफले चाहिँ तिमी लेखिसकेको छौ नि पठाउ न. मोस्ट दे क्यान सी इज नो. पठाउ न त्यो पठाउ न के हुन्छ यार, तिमीसँग छ स्क्रिप्ट, धेरैसँग हुँदैन, तिमी लेखि नै सकेको छ, यो तिमीले यति मिहिनेत गरिसकेको छ भने पठाऊ. भयो भने भयो, भएन भने यतिकै राखिरहेछ त्यतिकै राखिरहेछ होइन. पठाऊ हेरौँ लेट्स सी होइन लेट्स सी भन्यो. अनि पठाएँ. अनि विच वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ. उहाँले भन्नुभयो हामीले चाहिँ के भन्छ ओरिजिनल आइडिया मात्रै भन्नाले सिम्पल आइडिया मात्रै गरिरहेको, बट वी आर भेरी इन्ट्रेस्टेड टु रिड यो म्यानुस्क्रिप्ट, एकचोटि हेरौँ भन्ने कुरा भयो क्या. अनि ल हुन्छ भन्यो. अनि म्यानुस्क्रिप्ट हेरिसकेपछि वी लाइक द स्टोरी, तिमी इन्ट्रेस्टेड छौ भने लेट्स वर्क अन इट भन्यो. अनि त्यसरी अनि प्रोसेस चाहिँ 2020 जुलाई अगस्ततिरबाट अनि कन्भर्सेसन सुरु भयो. अनि पछि वी स्टार्टेड वर्किङ अन इट. इनिसियल कन्भर्सेसन्सहरू मिटिङ जुममा फर्स्टमा त पढिसकेपछि अनि मैले पठाउँदाखेरि फर्स्टमा के भनेको थिएँ भन्दाखेरि मैले यो लेखेँ तर आइम नट ह्याप्पी विथ द लास्ट 3 च्याप्टर्स.
अनि दिज आर द इस्युज द्याट आइम ह्याभिङ विथ इट एन्ड आइम नट ह्याप्पी विथ इट तपाईँले पढ्नुहोस् युल सी इट वाट आई मिन हेर्नुहोस् न भनेको थिएँ अनि त्यसरी चाहिँ अनि वी स्टार्टेड द कन्भर्सेसन के फर्स्टको इनिसियली पठाउँदाखेरिको अनि एडिटोरियल प्रोसेस चाहिँ कस्तो इन्ट्रेस्टिङ भन्दाखेरि मलाई रिराइटिङ गर्न एकदम रमाइलो लाग्छ एकदम मजा आउँछ त्यो मैले त्यो फर्स्ट 4 च्याप्टर्स चाहिँ मैले 5-7 चोटि त मैले आफैले लेखेँ होला टु गेट टु द पोइन्ट वेयर आइम लाइक ओके आइएम ह्याप्पी विथ वेयर द च्याप्टर गोइङ कसरी फ्लो भइरहेछ आइएम ह्याप्पी विथ इट भनेर एकदम मन लाग्छ मलाई रिराइटिङ चाहिँ अनि त्यस्तो हुँदाखेरि अनि अब एडिटोरियलहरू भन्दाखेरि हाम्रो अमिशी र सुवानीजी चाहिँ अनि हामी 3जनासँगै बसेरै अनि काम गर्ने भन्ने कुरा भयो होइन सो अनि त्यस्तो हेर्दाखेरि अहिलेको ड्राफ्टमा चाहिँ वाट इज वर्किङ एन्ड वाट इज नट भन्ने कुराहरू भयो कि सो कस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अनि क्यारेक्टर आर्कहरू हेऱ्यौँ एन्डिङ कसरी भइरहेछ हेऱ्यौँ अनि अलिकति युनिभर्सको कुरा पनि भयो तिनीहरू पनि कुरा गऱ्यौँ होइन अनि देशहरू लाइक ओके यस्तो यस्तो यो क्यारेक्टर आर्क चाहिँ विक छ मेबी वी निड टु रिथिङ्क दिस क्यारेक्टर अमोकको क्यारेक्टर वाज वान अफ देम फर्स्ट इनिसियल ड्राफ्टमा अमोकको फेट वाज टोटली डिफ्रेन्ट अनि त्यति लेख्दाखेरि मलाई चित्तै बुझाएको थिएन अनि मैले भनेको थिएँ आई हेभ 2 डिफ्रेन्ट आइडियाज तपाईँ सुन्ने हो यसको बारेमा भन्दाखेरि अनि ओके भन्यो अनि अहिले जुन किताबमा भएको चाहिँ अनि अल अफ अस लाइक द्याट क्या अनि मलाई चाहिँ यो 2टामध्ये यो चाहिँ मन परिरहेछ दिस इज हिज रिडेम्सन आर्क जस्तो छ मलाई यो चित्त बुझिरहेछ डु यु थिङ्क भने दिस इज नाइस लेट्स गो विथ इट भन्यो होइन अनि त्यसरी हामी चाहिँ स्टार्ट गर्दै गयो क्या अनि पोइन्ट आउट गर्दै जानुभयो अनि यो चाहिँ यसमा प्लट होल जस्तो छ है यो हामीले डिस्क्राइब गरेनौँ जस्तो छ भन्यो अनि ओ भने चाहिँ फर्स्ट च्याप्टरबाटै मिलाउँदै ल्याउनु पऱ्यो त्यसरी मिलाउँदै ल्यायौँ होइन सो मलाई चाहिँ रिराइटिङ एकदम चित्त बुझ्ने हुँदाखेरि चाहिँ एकदम मजा आएको थियो कि उहाँहरूले पोइन्ट गर्दै जानुभयो यसमा चाहिँ फ्ल जस्तो छ यो इट्स नट कनेक्टिङ यो कनेक्ट कसरी हुन्छ तिमीले लास्टमा तिमीले भनेको छ कि छैन भने मैले होइन बिचमा मैले यसरी एक्सप्लेन गरेको छु यसलाई एक्सप्लेन गर्नु पर्दैन होला भने यस ठिक 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 छ यो चेन्ज नगरौँ अनि लास्टको यो यसमा अलिकति थप्नुपर्छ कि 1-2 लाइन अगाडि म थप्छु अनि यो पार्ट चाहिँ यता ल्याएर जोड्दाखेरि हुन्छ कि द्याट मेक्स सेन्स ल त्यसरी गरौँ सो त्यो प्रोसेस चाहिँ मलाई आई लभ अनि पछि यसरी पनि सोच्नुपर्छ होला क्या फर यङ राइडर्स तपाईँ फर्स्ट टाइम अप्रोच गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ तपाईँको काम कसले एडिट गरिरहेछ भन्दाखेरि पनि तपाईँको एडिटर्स र तपाईँ चाहिँ इफ यु थिङ्क यु आर अन द सेम साइड यु आर वर्किङ टु के हुन्छ मेक अ स्टोरी बेटर इट हेल्प्स इफ यु गो विथ द्याट पर्सपेक्टिभ अब हाम्रो यहाँ के छ मैले के कसैलाई एडिट गरेँ यो यसरी मिलाउनु पर्ला नि भने दाइले सिकाउँछस् तेरो दाइले सिकाउँछस् भन्छ नि मान्छेको त्यो पर्सपेक्टिभ आउँछ नि त्यो भयो भने चाहिँ छोड्दै तिमी एक्लै लेख के पनि नगर यु सिट डाउन द स्टोरी आफै बस होल प्रोसेस इज तिम्रो स्टोरी राम्रो पार्नलाई न्यारेटिभ राम्रो पार्नलाई देयर आर एडिटर्स दे नो वाट दे आर डुइङ होइन सो होल आइडिया इज कस्तो भन्दाखेरि हामी एज राइटर्स आफ्नै ठाउँमा बसेर लेखिरहेको हुन्छ नि इट्स वी आर ओन इन आवर ओन साइलो एक्लै बसेर लेखेँ आफ्नै कम्प्युटरमा आफैले पढिरहेछ अन्त 10-15 चोटि पढिसकेपछि तिमीले त्यो न्यारेटिभै देख्न छोड्छ के मिस्टेक्स पनि देख्न छोड्छ न्यारेटिभ पनि देख्न छोड्छ यु डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड वाट इज ह्यापनिङ के भइरहेछ लेखिरहेछ आफ्नै दिमागमा मात्रै छ अनि सडनली फ्रेस प्रेयर्स अफ आइज आइसकेपछि चाहिँ उनीहरूले माथिबाट बर्ड्स आई भ्यू हेर्दाखेरि दिस इज वर्किङ मेबी दिस निड्स रिसफलिङ होला कि यो चाहिँ मिलेन यो हटाउनु पर्ला कि भनेर त्यो पर्सपेक्टिभ दिन सक्नुहुन्छ क्या सो द एडिटोरियलको प्रोसेसमा चाहिँ होल के भनेर जानुपर्छ भन्दाखेरि इट्स फर द बेटरमेन्ट अफ यर स्टोरी तिम्रो क्राफ्ट राम्रो गर्नलाई भने युआर लर्निङ फ्रम देयर एडिटोरियल एक्सपिरियन्स फ्रम देयर राइटिङ एक्सपिरियन्सेस टु सो होल आइडिया इज टु तिम्रो स्टोरी राम्रो पार्ने हो तिमी ट्याग टिम भएर काम गरिरहेछौ यु आर नट वर्किङ अगेन्स्ट इच अदर यु वर्किङ विथ इच अदर भनेर त्यो पर्सपेक्टिभबाट जानुपर्छ क्या सो इफ यु गो थ्रु द्याट पर्सपेक्टिभ इट्स हेल्पफुल क्या हाम्रो पर्सपेक्टिभ हामी त कस्तो छ भन्दाखेरि क्रिटिकहरू लिएको हामी सुन्न सक्दैनौँ नि क्रिटिक भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ नराम्रो भने हो होच्याएको भने होइन कि क्रिटिक भन्यो भने तिम्रो काम राम्रो पार्नलाई सजेसन दिएको हो नि अभियसली एकदमै गाह्रो हुन्छ क्रिटिक लियो भने हुन्छ नि कस्तो च्वास्स हुन्छ ह्यात्तिरिका यति पनि लेख्न नआएको जस्तो भन्ने हुन्छ नि त्यस्तो भनेर जानु भएन कि होल आइडिया इज द बेटरमेन्ट अफ यर क्राफ्ट फर द स्टोरी भनेर इफ यु गो फ्रम द्याट अप्रोच इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ इट्स भेरी लर्निङ एन्ड भेरी थटफुल एक्सपिरियन्स रिगरस यस लर्निङ अफकोर्स Absolutely. What is it about rewriting that you like so much? Like, rewriting is a
It's a pain actually. It's a pain. लेखिसक्यो फेरि एडिट गर्नुपर्छ फेरि यो चेन्ज गर्नुपर्छ फेरि अब बिकज युआर राइटिङ लाइक अ फ्यान्टेसी सो क्यारेक्टर आर्क पनि मिलाउनु पर्ला प्लस यु हेभ द वर्ल्ड एज वेल लाइक नर्मल फिक्सनमा चाहिँ अब यु डोन्ट हेभ टु वरी अबाउट द वर्ल्ड बिकज लाइक animals are not flying, they're walking. Cats have 4 legs and they're walking on the ground. But in a fantastical world, the world ko pani rules are milaunu parne huncha. Plus character pani hola, plus language pani hola. So it's like a lot of work. So what is it about rewriting that you like so much in general and in this book? यस्तो हेर्नु पर्ला कि इट्स लाइक लेगो बिल्डिङ जस्तै के पुरै ढ्याङ्ग स्ट्रक्चर बनाइसकेपछि मेबी यसमा एउटा झ्याल राख्दैन राम्रो देख्छ कि मेबी यसको रुफ अलिकति स्ल्यान्ट गर्ने कि इफ यु सी थ्रु इट त्यस्तो पर्सपेक्टिभबाट द्याट हेल्प्स रहेछ कि यो इट्स एन्ड अल हो यसलाई त म छुँदिनँ भन्न गयो भने यो न्यारेटिभ विल सफर अनि मलाई चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि पहिला पनि आफ्नो पहिला हामीले कमिक गरेका थियौँ होइन सो कमिक लेख्दाखेरि चाहिँ वाट आई वाज अज्युमिङ चाहिँ अब एडिटोरियल सपोर्ट त्यति बेला थिएन कि सो भएर अज्युमिङ मैले थाहा भएको लट अफ द कल्चरल स्टोरिज हिस्ट्री चाहिँ अरू मान्छेले पनि थाहा छ बिकज आई नो इट त्यस्तो अजम्सनबाट गएँ कि म फर्स्टमा लेख्दाखेरि अनि लेखेँ आयो अनि पछि आफूले गरिराख्दाखेरि मिस्टेक पनि नदेख्ने प्रिन्ट भएर आएपछि हेर्दाखेरि त आमा यत्रो त प्लट होल यो एक्सप्लेन पनि गराएको छैन यो किन कहाँबाट आइरहेको पनि भनेको छैन त्यो एडिटोरियली हेरेको भएछ नि ए तिमीले भन्यौ तर जस्ट बिकज यु नो इट यो रिडर माइट नट नो इट भनेर पोइन्ट आउट हुन्थ्यो होला क्या यो स्टोरी फ्लो भइरहेको छैन है दिस इज नट वर्किङ भनेर चेन्ज गर्न सकिन्थ्यो होला क्या अनि त्यो पब्लिस भएर ला भन्नुको सट्टा प्रोसेसैमा पहिले ए ल है यसरी गरौँ न भनेर तिमीले त्यति वर्ष लेखेर काम गरिसकेको छ भने टेक 1 मोर इयर टु मेबी पर्फेक्ट द न्यारेटिभ त्यस्तो भएको भए चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हुन्थ्यो होला सो आफ्नो पनि एक्सपिरियन्स होइन ओहो भएको हुँदाखेरि चाहिँ आई रियली लभ रिराइटिङ अनि म आफू पनि कन्सटेन्टली रिराइट गरेर राख्दाखेरि चाहिँ द्याट्स माई प्रब्लम के अगाडि नबढिकन पुरानो च्याप्टर हेरेर फेरि लेखिरहेको खात्र कुद्रो थपिराख्ने चाहिँ आफ्नो पनि कुटकुटी चलिराख्ने बानी पनि भएको हुँदाखेरि आई लभ द्याट कि विच इज ब्याड किन भन्दाखेरि इन्स्टेड अफ मुभिङ फरवर्ड आई भन्दाखेरि फेरि त्यही एडिट गरिरहेको छु क्या कहिले काहीँ चाहिँ आई हेभ टु स्टप इट ओके नाउ अब let's move on. Let's move to the next chapter. Let's move on. That's good. Ahead. तपाईले यो किताब लेख्दाखेरिको हुन्छ नि we talked about the process behind the mind, your research. अब let's go a little bit into everyday. How did you do like 60,000 words on the body थियो होला originally the did you write every day or did you do a word count and म 500 word त लेख्छु एक दिनमा how did it work out because I think that is जुन त्यो स्ट्यामिना हुन्छ नि लेख्नको लागि and the discipline that is needed it's like very important and how did you work around that त्यो त हो यो होल वर्ड काउन्ट चाहिँ 65,000 समथिङ थियो होइन सो त्यो होल लेख्दाखेरि चाहिँ कसरी हेर्नु पर्ने रहेछ भन्दाखेरि इन्सपिरेसन आउँछ अनि लेख्छु भनेर बस्यो नि त हुँदैन छोडिदेऊ तिम्रो इन्सपिरेसन आउँछ अनि म लेख्छु भनेर भन्यो भने तिमीले एसे लेख्ला 300-400 वर्डको एसे लेख्ला इन्सपिरेसनमा डाङ्डुङ होइन त्यो 65,000 अथवा त्योभन्दा बढीको वर्क चाहिँ लेखिँदैन सो मेरोमा चाहिँ कस्तो थियो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ म लेख्नु बसेपछि चाहिँ हरेक दिन लेख्ने सकेसम्म हरेक दिन लेख्ने ब्रेक नलिने एकचोटि लेख्नु बसेपछि चाहिँ एउटा सिन लेख्ने मिनिमम एउटा सिन लेख्ने अथवा 500 वर्ड्स एकदम आइरहेछ फ्लोमा छ कहीँ डिस्टर्ब छैन भने चाहिँ 1000 वर्ड्स इफ नट एउटा सिन सो दिस सिन क्यान बी 200 वर्ड्स अथवा 500 वर्ड्स अथवा 1000 वर्ड अथवा 3 वर्ड एउटा सिन लेखेपछि चाहिँ अनि ओके मेरो आजको राइटिङ कोटा इज डन एउटा सिन चाहिँ लेख्ने भनेर लेखेँ त्यसरी चाहिँ मैले लेखेँ क्या अनि हरेक दिन मिनिमम वर्ड काउन्ट त लेख्ने त्यसो लेख्यो भने चाहिँ अनि हुन्छ के सकिन्छ वर्ड बिल्डअप हुँदै जान्छ कि 500बाट भोलि 1000 हुन्छ पर्सि 1500 हुन्छ इन्सपिरेसनमा आएर लेख्छु भने त डेडिकेसन र डिसिप्लिन चाहिँ चाहिन्छ यु हेभ टु राइट यु हेभ टु पुट वर्ड्स टु द पेपर नम्बर चाहिँ बढ्नै पर्छ वर्ड काउन्ट worry about what to do with it later पछि जे हुन्छ देखा जाएगा अहिले लेख कि मजासँग डाङ्नु अनि पछि एडिटिङ स्टेजेसहरू त भइहाल्छ नि आफैले रिभ्यू गर्ने स्टेजेसहरू भइहाल्छ होइन अनि वरी अबाउट द्याट लेटर राइट तपाईँको वाइफले भन्नुभएको कस्तो राम्रो लाग्यो कि लाइक यसै राखिरहेको छ वाइ डोन्ट यु जस्ट गिभ इट टु द एडिटर्स एन्ड सी because it's just occupying space in your rack or in your tables just go and see that's so true
And we need people who can, motivate us, and help us take that सपोर्ट सिस्टम भएन भने त कहीँ पनि पुग्दैन. वी अल्सो टक अबाउट दिस होइन. सपोर्ट सिस्टम भएन भने त यु आर नट राइटिङ होइन. यु निड डेडिकेसन, यु निड स्पेस, हेड स्पेस to be able to produce this kind of work. So without support, not happening. It takes a village to write a book. It takes a village and then some more to write a book. Yeah, that's so true. So तपाईँले book लेख्दै गरिराख्नु भएको बेलामा maybe you were also working full time, or so how did you manage that? I think time management is something that's like time, it feels like such a big thing. 2017 मा चाहिँ I was working for an INGO doing communication full time. अनि मेरो होल थिङ चाहिँ खानासाना खायो, सुत्नुभन्दा अगाडि लेख्ने डाङडुङ लेख्यो. अनि एकचोटि बसेर लेखेपछि लेख्यो क्या. खालि फ्री टाइम भयो कि लेख्न थाल्ने. त्यो इनिसियल पुसा बेलामा लेखेर डाङडुङ लेख्ने. 2019 मा पनि त्यही थियो, लेख्ने. सुत्नुभन्दा अगाडि लेख्ने, टाइम कुन बेला छ त्यति बेला लेख्ने. 2020 मा रिराइटिङहरू गर्दाखेरि चाहिँ मेरो भर्खर छोरी जन्मेको. अनि पछि इनिसियल मन्थमा त बच्चाहरू के होइन, सुत्ने त हो नि होइन. सो उनीहरू ऊ सुतेको बेलामा चाहिँ मेरो लेख्ने. जति बेला ऊ सुत्यो सबै गऱ्यो, घरको कामसाम सकायो. 2020 मा त अनि पछि आई वाज अल्सो वर्किङ फुल टाइम. अनि त्यति बेला चाहिँ अनि त्यसरी नै लेखिरहेको थिएँ. अनि 2020 जुन जुलाईतिर चाहिँ अनि कस्तो भयो, माई वाइफ म्याटर्निटी लिभ वाज कमिङ टु एन एन्ड. अनि अब म्याटर्निटी लिभ सकिसकेपछि त अनि अब कसरी मिलाउने त हामी घरमा, कसले बेबी कसले हेर्ने, कस्तो गर्ने भन्ने डिस्कसनहरू हुँदाखेरि त इट मेड सेन्स फर मी टु क्विट माई जब, द वान द्याट आई वाज डुइङ ब्याक देन. अनि स्टे होम, बी अ स्टे एट होम फादर, लुक आफ्टर द बेबी. अनि त्यसलाई ओके द्याट मेक्स सेन्स, म गर्छु, म छोड्छु. बिकज त्यो काममा मलाई खासै इन्ट्रेस्ट पनि भइरहेको थिएन. इट वाज टेकिङ अ ह्युज मेन्टल टोल एनिवेज. अनि त्यसलाई ओके I'll do it. I'll look after baby, do everything. अनि ऊ सुतेको पछि अनि I'll write. So it's like okay. अनि my wife returned to the office. अनि I looked after the baby. अनि साँझमा त्यही सुत्ने बेलामा मैले त सुतिसकेपछि लेख्ने. अनि 8को त्यति बेला त कस्तो थियो नि, 8 बजीतिर सुत्ने. अनि 8 बजीदेखि 8 बजीसम्म खानासाना खुवाएर ऊ सुतिसकेपछि अनि 8देखि 9, 10, 11सम्म लेख्ने टाइम हुन्थ्यो कि. सो त्यो म्यासिभ रिराइटिङ चाहिँ मैले त्यति बेला गरेँ. अब अहिले पनि अर्को लेखिराख्दाखेरि मैले चाहिँ सुतेपछि लेख्ने हो. बिहान भ्याउँदैन हेर्नुहोस्. स्कुल पुऱ्याउनु पऱ्यो, भात पकाउनु पऱ्यो, भाँडा माझ्नु पऱ्यो होइन, अल अफ द्याट. अनि पछि मैले चाहिँ सुत्छ राति, कामसाम सकायो अनि लेख्ने. अहिले पनि म स्टे एट होम फादर नै हो. सो त मैले चाहिँ सुतेपछि नै लेख्ने हो. बिहान भ्याउँदैन. Was there any book or author who kind of inspired you to get on this writing journey? म फ्यान्टेसी एकदम पढ्छु होइन. फ्यान्टेसी एकदम पढ्ने भनेपछि मलाई एकदमै मनपर्ने अथर चाहिँ टेरी प्र्याचेट. अनि उसको डिस्कवर्ल्ड सिरिज अफ बुक्स. अनि त्यसमा पनि मलाई एकदमै मन परेको चाहिँ टिफनी एकिङ सिरिज. अनि टिफनी एकिङमा पनि यङ फिमेल प्रोटागोनिस्ट छ. अनि त्यो पढिसकेपछि मलाई नि आँट आएको थियो, ओहो मैले पनि लेखेँ भने चाहिँ मेरो पनि फिमेल प्रोटागोनिस्टमा मैले पनि लेख्न सक्छु होला, लेख्नु पर्ला. किनभने उसले कति मजासँग लेखेछ नि. यसलाई ओके यो चाहिँ मेरो इन्सपिरेसन हो, यस भनेर अनि लेख्न थाल्दाखेरि चाहिँ अनि यसलाई आई वाज ड्रइङ इन्सपिरेसन फ्रम टिफनी एकिङ. मैले एक्नोलेजमेन्टमा पनि भनेको छु, दिस इज टिफनी एकिङ. मैले नपढाए भए आई वुडन्ट हेभ रिटन दिस. सो मेरो यो स्पेसली फर दिस बुक चाहिँ Discworld series, त्यसमाथि पनि टिफनी एकिङ. Tiffany is the character. Tiffany एकिङ. Tiffany is the character's name. Oh, okay. Wow. I've not read Terry Pratchett. It's on my to-do list, to-read list, TBR list that keeps growing. Ekdam. If you like fantasy. Yeah. I think Terry Pratchett and Neil Gaiman have written a book together. Good Omens. Oh, Good Omens. Okay, that's the one. Cool. How did it feel like writing a female protagonist? Oh, it's a very interesting question. Nothing different. तो खासै त्यस्तो थिएन. I didn't feel any different because if you read fantasy enough, you'll see most of the characters are male. Yeah. Most of them male. They're saving the world, doing this, doing that, and most of the female characters are relegated to the background. होइन. अनि पहिला त्यस्तै fantasy पढ्यो, त्यस्तो मात्रै पढ्यो. अनि suddenly I started reading Terry Pratchett. उन कस्तो varied charactersहरू छ. अनि स्पेसली टिफनी एकिङ पढेपछि त man, I was missing out on female characters or the female main protagonists who are not only saving the world but also doing their
डे टु डे जब जस्तो फिल भएको थियो क्या अनि त्यसैले उसले कस्तो अनि कसरी लेखिरहेछ त भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ सेम यो इज लाइक यु राइट एनी मेल प्रोटागनिस्ट लाइक ओके मेबी आई सुड अल्सो ट्राई सो एन्ड आई ट्राइड इनफ भनेपछि द बुक इज इन योर ह्यान्ड्स आई गेस I've read the book because I asked that question because when I write male characters, I feel a bit confused. So I was wondering if you did some research or maybe talk to your female friends or I don't know if that was a possibility. I read a lot of female characters, so that was the research. So like you read so that you can figure out के भइरहेछ भनेर कसरी लेखिरहेछ त गुड इक्जाम्पल्स के छ ब्याड इक्जाम्पल्स के छ त पढेर अनि फिक्सनमा स्पेसिफिकली अनि त्यसरी हेर्दाखेरि त्यसरी सिकेँ भन्नु पर्ला There's a lot of in pop culture there's a lot of criticism about like male writers writing female characters and एकदम narrow lensबाट लेखिरहेको हुन्छ यस्तै खालको भनेर हुन्छ so that does come up एकदम यस स्पेसिकली कति इक्जाम्पल हेऱ्यो दे ओन्ली फोकस अन द फिजिकल फर्म क्या हो दिस इज द्याट हो दिक्कै लाग्ने गरिकन एन्ड सो मच बियोन्ड द्याट इज वाट आइम सेइङ And we're so glad that Radha is the protagonist in the story. Thank you very much. Should we go to rapid fire? Yes, please. Okay, rapid fire. So we now move to the rapid fire session. Are you ready? I have like good questions, don't worry. Oh yeah, of course. I don't ask mean questions. Of course. No, boy, I'm cut भन्नु okay, yeah. Cut. Oh, we should produce one. त्यस्तै एउटा के भन्छ त डिरेक्टरले कट भने जस्तै हामीले पनि त्यस्तो एउटा खोज्नु पर्यो cuesहरू when we do recording. Okay, so we begin the rapid fire round. What is the best thing about being a writer? Right. Wow. And make stuff up. What is the most difficult thing about being a writer? Writing. Okay. Paradox. Best thing and the most difficult thing. Writing. Okay, writers, please gear up. 3 fantasy books that anyone listening should read right after they finish listening to this episode, except Terry Pratchett. You've mentioned that. Good Omens. Neil Gaiman पनि भएको I think it figures. Good Omens, त्यसपछि American Gods by Neil Gaiman अनि पछि Bear and the Nightingale by Catherine Arden. Oh, okay. Like I've read some of Neil Gaiman's work, but the Bear and the Nightingale trilogy. Oh, it's a trilogy. It's very nice. Okay. Do you listen to music while writing? Yes. What was the music song in your like playlist when you were writing Radha? Lo-fi hip-hop. I was listening to lo-fi hip-hop त्यति बेला अनि अहिले I'm listening to chill wave, synth wave, retro wave. I have no idea what that means. It's only instrumental अनि mostly jazz अनि mostly instrumental. Mostly instrumental. Chill waves. Okay, synth wave there's apparently हुन्छ नि EDM नै हो हैन तर it's writing like it for me I find it very interesting to listen to and write. Great. Do you have a playlist? No, so you just search and whatever comes up. Lo-fi गऱ्यो भने देखाउँछ वार्रे वालछ्याल छ Too many. You just pick one and then go. Yeah, okay. A writer living or dead you could invite for lunch. Oh yeah, that's a good question. It's a lunch, by the way. It's a lunch, हैन? Yeah. भुपी सर्छन् है के भन्छ होला ब्रदरले आमा कस्तो उसको थट प्रोसेस चाहिँ वुड बी नाइस टु हियर उसको घण्टाघर भन्ने पोएम पढ्नु भयो भने उसको घुम्ने मेचमाथि अन्ध मान्छेमै छ इट्स लाइक कस्तो विभिडली उसले त्यो डिस्क्राइब गरेछ आई वुड वान्ट टु से लाइक हाउ डिड यु कम अप विथ द्याट आई वुड वान्ट टु आस्क कसरी लेख्नु भयो सर तपाईँले प्लिज भन्नुहोस्. Cool, okay. If Radha were to become a movie, who would direct it?
के अरे अन्नपूर्ण स्टुडियोज अथवा लाइका स्टुडियोज स्टप क्ले मोसन एनिमेसन फर स्योर. क्ले मोसन. त्यो के भन्छ त्यो एउटा थियो नि कस्तो नाम बिर्सेँ कि भन्ने बित्तिकै घाँटीमा आयो नाम बिर्सेँ. कुबो एन्ड टु स्ट्रिङ्स भन्ने फिल्म जस्तै. कुबो एन्ड समथिङ भनेर छ क्या. I hope if it gets made like that. अथवा animated feature. Directed by? I have no idea. You can pick anyone in the world. मैले डिरेक्टरहरूको नामै हेरेको छैन. कस्तो नाम बिर्सिदियो दिदीको. उसले वान पिसको एपिसोडहरू डाइरेक्ट गर्छ. इशतानी. Her name I think something Ishatani. Her would be amazing. She would be amazing. Okay. She would be amazing. Wow. On your wish list. We hope it comes true at some point in time. Just throwing it out, manifesting. Just throwing it out to the universe. Please invite us to the party. Yes. Don't forget you manifested it here in the podcast. What's the first thing you do when you hit writer's block? I write something else. Okay. So if you like writing something and then you hit writer's block, you write something else. Or I choose a different scene. In the same book. In the book or the same story or universe. Wow, so much writing. Even to overcome writer's block, writing. Wow. That's like you are like त्यो भन्छ नि एक्सरसाइज गर्यो अनि गरेन भने दुख्छ अनि एक्सरसाइज गर्नुपर्छ. एक्सरसाइज गरिरहेको बडीले त्यही हुन्छ तिमी छोड्यो कि दुख्छ अनि फेरि एक्सरसाइज गरेर ठिक्क हुन्छ. Amazing. Because you love fantasy and magical stuff, and I'm also a big fan of magic. So if magic becomes a reality in our world, in Earth, what kind of power would you like to have? Not flying, because I'm afraid of heights. So anything else but flying? Okay. But flying would be nice, okay? But I'm afraid of heights, so yeah. So what power would you just hover all over the ground. or probability would be nice. हुन्छ नि तिमी यस्तो लटरी खेल्यो अनि तिम्रो प्रोबेबिलिटी त हुँदैन नि लटरीमा. If you can jack up the probability to say 99%, that would be a nice superpower. Think about it. How's that a power? Like बस आयो साझा बस होइन. You are not going to get any seat. Okay. So probability तिम्रो सुपर पावर हो नि, you'll get a seat. Nice seat. Okay. लटरी खेल्यो होइन, लटरीमा त पाउनेवाला छैन. So you have probability को super power and you jack the chances for you, okay? Not against you. Think about it. You're like stacking up the. I've heard I've not read the books. The Wheel of Time. There are some characters who can like favor त्यस्तो छ अरे. I've not read the books. I watched the Amazon series. There are characters who can like उनीहरू भयो भने चाहिँ उनीहरूको फेभरमा जान्छ अरे के. See? That's kind of interesting. Okay, probability. Wow. I was thinking I will choose flying. Just hover over the ground. Too afraid of heights. It's like fly गर्न सक्यो भने so much commute time save हुन्छ. जाममा बस्नु पर्दैन. त्यो त. तर माथि आकाशमा जाम भइरहेको के. Like Star Wars. If you have superpowers, everyone else will also have superpowers. So, yeah. So not having a superpower is a superpower. Yes. Probably. Wow. What would you like to say at the end? Thank you very much for having me. Lovely to have this conversation. Thank you so much for coming in, and we had such a great time, like laughing and getting diving deep into your world and into your process of writing the book. I'm sure it's going to be very inspiring for anybody listening. If we do get up the sponsorship, please invite me and we'll do an ASMR. Okay. Okay, yeah, we can do an ASMR if we get sponsorships.